सत श्री अकाल जी, स्वागत है थोड़ा साडे प्लेटफॉर्म मास्टर क्लासिस पटियाला ते। सो अज असीं इंपॉर्टेंट टॉपिक तो नहीं कह सकते, पंजाब दी जीके दे MCQs आ। मैं कुछ 50 MCQs का सैट बनाया है जिन्होंने मैं खुद तैयार किया। रेयरैसट ऑफ द रेयरैसट केस 5-7 सवाल आ जिहड़े पिछले 5-7 पेपरां च आए आ, वो भी PPSC दे। सवालों की खासियत यह है कि ये सारे सवालों का संबंध पंजाब जीके नाल आ। पॉइंट नंबर 1, ये सारे सवाल जिहड़े आ बिल्कुल एक लैवल तो उपर बनाए गए आ। इहदे नाल की है कि तुहाडी पंजाब दी जीके प्रति समझ कवर हो जे। हुण एक बड़ी सिंपल जी गल हुंदी है कि जदों असीं पंजाब जीके दे MCQs करते हैं, इहदा मतलब कि सानूं पेपर च आ जाणगे? नहीं। जदों कोई हाई लैवल MCQs तुहानूं पंजाब दे कराउंदा है तो वह अपने फ्री इनीशिएटिव के तौर पर प्लेटफॉर्म पर लैके आउंदा है, तो वह सब तो वड्डा मकसद ये हुंदा है, दो गल्लां जिहड़ियां तुहानूं लगदियां कि वह अपनी जानकारी दिखा रहा, एवें दी भी कोई गल नहीं, जां कि वह सानूं वो क्वेश्चन दे रहा है कि जिहड़े पेपर च आ जाणगे, वो भी कोई गल नहीं। असली मकसद ये हुंदा कि जिन्नू लगदा कि इस हिस्से नूं असीं छूया नहीं, अपनियां किताबां खोलो उस हिस्से नूं छूओ। ठीक है, सो ये असली मोटिव हुंदा है जिहड़ा तुहाडे वाले पक्ष तो होना चाहिए है। असीं पंजाब जीके नूं जदों असीं बहुत थॉरोली पढ़ते हैं, हुण बहुत सारे बच्चे ये पुछणगे कि सर जे पंजाब जीके दे नंबर कंपलसरी हो गए जां वैसे भी विच आउणी आ, तो उहदे 'च ये सवाल आ सकदे आ। देखो PSSB दे पेपरां दा हाल आपां देखिआ, हुण तक की चलदा आ रहा, जे उसे नूं देखीए अगे तो पंजाब जीके बड़ी सिंपल ते सादी पुछी जा रही है। फिर तो मेरा कोरा जवाब आ, कुछ अगे बदल देन, एक्साइज दे पेपर च कुछ लैवल चक देन, कई बारी जिवें कर दिंदे आ तां फिर औखा है। पर PPSC दे विच बेशक ये सवाल वन लाइनर ने, पर PPSC ने ये सवाल पुछे बहुत आ। PPSC दे विच वन लाइनर सवाल भी मैं ऐड किए आ तां जो तुहानूं हर गल नूं समझाया जा सके। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट आ। ठीक है, सो इन्हां सवालों नूं करिओ, कल्ले सवाल नूं समझिओ, उहदे नेड़े तेड़े दी हर एक चीज़ पढ़िओ, ज़्यादा समा नहीं खराब करते। कहंदे भारत की टीम का पहला कप्तान जिहड़ा मतलब कि विदेश के दौरे पर जाने वाला पहला कप्तान। देखो भारतीय क्रिकेट टीम च जे किसी आज़ादी तो पहला प्रिंसिस जिहड़े अपने रियासतां सी उत्थों के राजिਆਂ का कब्जा रहा है, तो वो सीगे भुपिंदर सिंह। ठीक है, इस राजे का नाम बेहद इंपॉर्टेंट रहा है। ठीक है, रॉयल्स कॉन्ट्रोवर्सी नाल इन्हां दा नाम जुड़िया। दूजा इन्हां दा नाम जुड़िया राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ते प्रिंसिस दे चैंबर की अध्यक्षता करने नाल। ते भारत का जिहड़ा टूर गया सीगा विदेश, उहदे ये प्रधान वही रहे आ, कैप्टन भी रहे आ। पटियाला घराना, असी अक्सर घरानिਆਂ बारे पढ़ते हैं। ठीक है, कहते पटियाला घराना क्लासीकल डांसिस नाल संबंधित है, क्लासीकल गाउन नाल, सॉरी, सो उस नाल संबंधित आ पटियाला घराना। इसकी शुरुआत किन्ने की है? कहते इसकी शुरुआत पहली गल एक खबरां च उदों आया जदों मीर कुतुब बख्शी की मौत हुई सी, पर इसकी शुरुआत उन्होंने भी पड़दादे ने की सी, मियाँ कालू ने, जिहड़े कि बहादुर शाह दो, जिन्होंं बहादुर शाह जाफर कहते हैं, उहदे दरबार च भी गाउंदे रहे आ। सो मियाँ कालू इसकी करैक्ट आंसर जिन्होंने पटियाला घराना की शुरुआत की है। अगला पहला सिख जरनैल, PPSC ने यह सवाल ADA के पेपर च पूछा सी। कहते पहला सिख जरनैल जिन्हें कांगड़ा के पहाड़ों पर कब्जा किया सी, रणजीत सिंह के कांगड़ा पहुँचण तो पहला। ठीक है, रणजीत सिंह के कांगड़ा पहुँचण तो पहला जिहड़ा उत्थों का राजा सी थापा, उहदे दादे नाल पहला ही 1780-82 के गेड़ च जस्सा सिंह रामगढ़िया भी पंगा लै बैठा सी। सो सब तो पहला सिख सरदार जिन्हें कांगड़ा हलाया सी वो रणजीत सिंह नहीं सी, वो जस्सा सिंह रामगढ़िया सी। अगला सवाल, हर एक कॉन्सैप्ट जिहड़ा है वो क्लीयर करते चलांगे। कहते गुरु हर राय, जदों असीं 6वें गुरु तो 7वें गुरु ते आउणे आ ते असीं पढ़ते हैं कि 7वें गुरु 6वें गुरु के पोते सी। फिर उन्होंने पिता का नाम की सी? भाई गुरदित्ता जी, जेडे उन्होंने बेटे सी। ठीक है, सो भाई गुरदित्ता जी सी गुरु हर राय के पिता जी का नाम। इस सवाल का आंसर नन ऑफ दीज। तो मैं तुहाडी जानकारी लिए दसदा एक बड़ी इंटरस्टिंग गल कि गुरु हर राय जी वो गुरु आ जिन्हों का जन्म स्थान तो ज्योति जोत समाउण का स्थान वन एंड दी सेम ही आ। तुसीं दसो मैनूं कि कित्थे उन्हां दा जन्म होया ते कित्थे वो ज्योति जोत समाए आ? उस शहर च जिहड़ा उन्हां दे पिता जी ने वसाया सी, उन्हां दे दादा जी के कहण ते। कमेंट करके सर्च करके दसो भाई गुरदास जी का जन्म कित्थे होया? PPSC ने कोऑपरेटिव इंस्पैक्टर च पुछया सी कि माई भागो का जन्म कित्थे होया। मैं पूछ लिया कि भाई गुरदास का जन्म कित्थे होया। सो ये होया बासर के गिल्लां। मोस्ट इंपॉर्टेंट बाबा बासर के कह लो, बासर के गिल्लां ये पिंड आ जिथे भाई गुरदास का जन्म होया।
अजकल सिख परसनैलिटीज़ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਸਮਕਾਲੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ। PPSC ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਇੰਸਪੈਕਟਰ 2022 ਸਿਮਿਲਰ ਕੁਐਸਚਨ, ਨॉट ਸੇਮ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂਗਾ, ਸਿਮਿਲਰ ਆ ਜਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਆਪਣੇ 4 ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇੱਕ ਲੜਾਈ 'ਚ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰੂਗਾ। ਆਗਰੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਿੰਡਾ ਜਜਾਊ, ਬੈਟਲ ਆਫ ਜਜਾਊ ਦੀ ਲੜਾਈ 'ਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਆ ਜਾਓ ਅੱਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਾਂਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ, ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ 1949 ਚ 1849 ਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਆਇਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੋਰਡ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਬੋਰਡ ਆਫ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਜਿਹਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੈਨਰੀ ਲਾਰੈਂਸ ਤੇ 2 ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਉਹਦੇ, ਜੌਨ ਲਾਰੈਂਸ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੀ ਚਾਰਲਸ ਮੈਂਸਲ। 51 ਚ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਬਦਲ ਕੇ ਮੌਂਟੈਗਰੀ ਕਰਤਾ, 53 ਚੋਂ ਬੋਰਡ ਭੰਗ ਕਰਤਾ 1853 ਚ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਣਾਤਾ ਚੀਫ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪ੍ਰਿੰਸ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਚੀਫ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲਾਇਆ ਜੌਨ ਲਾਰੈਂਸ ਨੂੰ। 1858 1858 ਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚੀਫ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਤੋਂ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਕੇ ਬਣਾਤਾ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਲਾਤਾ ਜੌਨ ਲਾਰੈਂਸ ਨੂੰ। 1897 ਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਕੌਂਸਲ, ਤੇ 1919 ਦੇ ਐਕਟ 'ਚ ਉਹ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਕੌਂਸਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਰਿਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਈ 1919 ਦੇ ਐਕਟ ਨਾਲ। 1935 ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਕਰਤਾ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਅਸੈਂਬਲੀ 1935 ਦੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ ਨਾਲ। 1922 ਚ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਉਦੋਂ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਸੀਗੀ, ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ, ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਵਰਗਾ ਅਰਧ ਰਾਜ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਗਵਰਨਰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਬਣਾਤਾ, ਪੂਰਾ ਸੂਬਾ ਬਣਾਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਰਿਆ ਉਸ ਟਾਈਮ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਗਵਰਨਰ ਬਣਿਆ ਐਡਵਰਡ ਮੈਗਲਨ। 1947 ਚ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਗਵਰਨਰ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਇਆਨ ਜੈਂਕਿੰਸ। ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਗਣਾਤੇ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਬੈਕ ਕਰਕੇ ਸੁਣਨਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਆ। ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਆ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਬਣਾਈ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਆ, ਮੈਂ ਹਰ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆਪਣੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਥੱਲੇ ਪਲੇਲਿਸਟ 'ਚ, ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ 'ਚ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ YouTube ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪਾਉਣਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਪਰ ਹਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆ, ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਰਸ 'ਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨੈਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦਾ ਕੋਰਸ ਆ, PCS ਪ੍ਰੀ ਕਮ ਮੇਨਸ ਦਾ ਕੋਰਸ ਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹੀ ਜੁੜਿਓ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰ PSSB ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਕੁਛ ਕਰਾਂ, ਜਾਂ ਦੂਸਰੀ ਆਪਸ਼ਨ ਇੱਕ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਕਿ ਬਈ ਪੇਪਰ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਹੀ ਕੱਢਣਾ, ਤੇ ਵੱਡਾ ਪੇਪਰ ਕੱਢਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਦਿਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਛੋਟੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਹੋਊਗੀ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆ। ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਵਰ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਆ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨੈਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੇ ਕੋਰਸ 'ਚ ਹੋਵੋ, ਚਾਹੇ PCS ਪ੍ਰੀ ਕਮ ਮੇਨਸ ਦੇ ਕੋਰਸ 'ਚ ਹੋਵੋ, ਚਾਹੇ PCS ਰਜਿਸਟਰ ਦੇ ਕੋਰਸ 'ਚ ਹੋਵੇ। ਕੋਰਸ ਅੱਜ ਇਨਰੋਲ ਕਰ ਲਓ, 10 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕਰ ਲਓ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿੱਦਣ ਤੁਸੀਂ ਇਨਰੋਲ ਕਰ ਲਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਉਹੀ ਆ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਆ ਜਾਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਰਤ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਣੀ, ਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬਣਨ ਤੋਂ ਵੀ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 1919 ਚ ਜਿਹੜੇ ਨਰਮ ਖਿਆਲੀ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਫੇਵਰਟ ਸੀ, ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸੈਂਟਰਲ ਸਿੱਖ ਲੀਗ ਬਣਾਈ ਸੀ 1919 ਚ। ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੌਣ ਸੀਗੇ? ਗੱਜਣ ਸਿੰਘ। ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ ਸੀਗੇ ਗੱਜਣ ਸਿੰਘ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਜਦੋਂ ਕ੍ਰਿਪਸ ਮਿਸ਼ਨ ਭਾਰਤ ਆਇਆ 1942, ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰਿਪਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਕਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਕ੍ਰਿਪਸ ਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਗਿਆ ਸੀ 1942 ਵਾਲੇ 'ਚ? ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ। ਬਾਅਦ 'ਚ 1947 'ਚ ਭਾਰਤ 'ਚ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ। ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਡੈਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸਨ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ, ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ, ਫਾਈਨਾਂਸ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਕਿ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ? ਠੀਕ ਆ, ਲਓ ਜੀ ਦੱਸੋ। ਨੈਕਸਟ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆ, ਨਸ਼ੌਰਾ ਦੀ ਲੜਾਈ। ਇਹ ਨਸ਼ੌਰਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਹੋਈ ਆ? ਦੇਖੋ, ਨਸ਼ੌਰਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਨਸ਼ੌਰਾ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹ ਨਸ਼ੌਰਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਅਫਗਾਨੀਆਂ ਨਾਲ।
ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਰਨੈਲ ਸੀਗਾ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਰਨੈਲ ਸੀਗਾ ਫਤਿਹ ਖਾਨ। ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਚੇਲਾ ਅਜ਼ੀਮ ਖਾਨ ਭੇਜਿਆ ਸੀਗਾ ਪਸ਼ਾਵਰ ਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ। ਦੇਖੋ ਪਸ਼ਾਵਰ ਦੇ ਇਸ ਅਜ਼ੀਮ ਖਾਨ ਨਾਲ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸੀਗਾ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇੱਕ ਘੋੜੀ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਸੀ, ਠੀਕ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਲੈਲਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਉਸ ਘੋੜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਸ਼ਾਵਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨਾਲ ਨਸ਼ੌਰਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕਾਰਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਉਹ ਵੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਖਬਰ ਦੱਸੀ ਆ, ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਆ, ਇਹਦਾ ਔਥੈਂਟਿਕ ਸੋਰਸ ਆ BBC ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ BBC ਹਿੰਦੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬੜਾ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਕੋਗਨਾਈਜ਼ਡ ਚੈਨਲ ਆ, ਆਪਾਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਹਵਾ 'ਚ ਤੀਰ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਿਆ। ਸੋ ਬੈਟਲ ਆਫ ਨਸ਼ੌਰਾ, ਪਸ਼ਾਵਰ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਅਜ਼ੀਮ ਖਾਨ ਨਾਲ ਲੜਾਈ। ਆ ਜਾਓ ਅੱਗੇ ਸਮਾਂ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਹੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਗੋ ਆਏ ਮਾਸਟਰ ਕਲਾਸਿਸ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਐਪ ਐਂਡਰੋਇਡ ਤੋਂ ਆ, ਆਈਫੋਨ ਤੇ ਮਾਈ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ORG ਕੋਡ ਭਰੋਗੇ MVWOG, ਮੇਰਾ ਪਰਸਨਲ ਨੰਬਰ, ਇੱਥੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪੇਪਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬੈਸਟ ਕੋਰਸ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਨੈਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ PPSC ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੇਪਰ ਵਧੇ ਹੋਏ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ PPSC, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ 2023 'ਚ PPSC ਨੇ ਬਹੁਤ 2-3 ਪੇਪਰ ਹਾਈ-ਫਾਈ ਪਾਏ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਕੋਰਸ 'ਚੋਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਵਗੈਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ PCS ਪ੍ਰੀ ਦੇ ਕੋਰਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਗੱਲ ਜਾਇਜ਼ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੋਰਸ ਨੂੰ, ਪੁਰਾਣੇ ਕੋਰਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਪਡੇਟ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਲੱਸ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਕੋਰਸ 'ਚ ਇਨਰੋਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪ੍ਰੀ ਕਮ ਮੇਨਸ ਆਨਸਰ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੇ ਕੋਰਸ ਸਾਡੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਦਾ ਕੋਰਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਆ। ਆ ਜਾਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀਨ ਬੈਪਿਸਟੇ ਵੈਂਚੂਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲੜਾਈ 'ਚ ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਸੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਸੀਗਾ? ਉਹ ਸੀਗਾ ਫਰਾਂਸ ਦਾ। ਸੋ ਦੇਖੋ, ਸੌਰੀ ਇਟਲੀ ਦਾ। ਹੁਣ ਫਰੈਂਕੀਆਜ਼ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਸੀਗਾ? ਉਹ ਫਰਾਂਸ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਬੋਲ ਗਿਆ, ਜੀਨ ਬੈਪਿਸਟਾ ਵੈਂਚੂਰਾ ਇਹ ਇਟਲੀ ਦਾ ਸੀ, ਫਰੈਂਕੀਆਜ਼ ਉਹ ਫਰਾਂਸ ਦਾ ਸੀ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਅਫਸਰ ਆਏ ਆ? ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਫਰੈਂਕੀਆਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਫਰਾਂਸ ਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਵਾਲ PPSC ਨੇ ਆ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਪੁੱਛਿਆ ਇੱਕ ਪੇਪਰ 'ਚ, ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਆਫਿਸਰ ਜਨਵਰੀ 2023 ਦੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸਵਾਲ ਸੇਮ ਨਹੀਂਗਾ, ਸਿਮਿਲਰ। ਜੇ 3-4 ਅਫਸਰ ਆਏ ਸੀ ਉਹਦੀ ਸੈਨਾ 'ਚ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਣਾਇਆ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਮਿਲਰ ਆ। ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆ ਸਕਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ, ਇਹ DDA ਦੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੜੀਵਾਰ ਲਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਸ਼ਨ 4 ਇਹ ਆ 3-2-1, 1-2-3, 3-1-2, 1-2-3। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਏ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਰੋਹਿਲਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਫਿਰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹੋਈਆਂ 3 ਲੜਾਈਆਂ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਜਹਾਂਗੀਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਨਾਲ ਲੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ 6ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸੀ, ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਦਾ ਬੀੜਾ ਚੱਕਿਆ, ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਨਫਲਿਕਟ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ। ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ 5ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੇ ਹੋਰ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਬੇਇੰਤਹਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤਸੀਹੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਿਮਿਲਰ ਕੁਐਸਚਨ PPSC ਫੇਰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਵੇਂ PSSB ਵੀ ਪੁੱਛੇ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਵਿਊ ਲੈ ਜਾਈਏ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ। ਜਿੰਨੇ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਡੈਡੀਕੇਟਡ ਹੋ ਕੇ ਦੇਖਣੀ ਉਹੀ ਦੇਖੇ, ਪੇਪਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਠੀਕ ਆ, ਸੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਸਥਾਪਨਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਸਥਾਪਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹੀ ਟਿੱਬੀ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਸਿਸਵਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤੇ ਖਦਰਾਣੇ ਦੀ ਢਾਬ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਅਰੇਂਜ ਕਰੋ, ਤੇ ਜਜਾਊ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਬੈਟਲ ਆਫ ਜਜਾਊ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੇਂਜ ਕਰੋ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ 1-2 ਲੜਾਈਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਿਮਿਲਰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ ਚੱਕੋ ਤੇ ਕਰੋ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਬਣੇ 5 ਸਰੋਵਰ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ 5 ਸਰੋਵਰ ਬਣੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹ
ਆਪ ਕਿਹੜੇ ਸਰੋਵਰ ਉੱਥੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ। ਕੌਲਸਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਿਵੇਕਸਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਾਮਸਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਾਮਸਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਸਰੋਵਰ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਚੋਂ ਸਕਿਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੌਲਸਰ, ਵਿਵੇਕਸਰ, ਰਾਮਸਰ, ਸੰਤੋਖਸਰ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। 5 ਸਰੋਵਰ ਆ। ਇਹ ਪੰਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਹੀ ਵਸੇ ਹੋਏ ਆ। ਇੱਕ ਦੋ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਰੋਵਰ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਰੋਵਰ ਆ ਉਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਸਰੋਵਰ ਆ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਆ। ਸੋ 5 ਸਰੋਵਰ ਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ 4 ਗੇਟ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਰਚ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ 4 ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਆ ਉਹਦੇ 4 ਗੇਟ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਪੇਪਰ 'ਚ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ ਥੜਾ ਸਾਹਿਬ ਗੇਟ, ਠੀਕ ਆ, ਘੰਟਾ ਘਰ ਗੇਟ, ਠੀਕ ਆ, ਥੜਾ ਸਾਹਿਬ ਗੇਟ, ਘੰਟਾ ਘਰ ਗੇਟ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਗੇਟ, ਸਰਾਈ ਵਾਲਾ ਗੇਟ। ਦੱਸੋ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਗਲਤ ਆ। ਐਵੇਂ ਦਾ ਪੇਪਰ 'ਚ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ 4 ਆਪਸ਼ਨਸ 'ਚ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ ਗੇਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦਾ ਗੇਟ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਗੰਗਾਸਰ ਨਾਮ ਦਾ ਕੋਈ ਸਰੋਵਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਰੋਵਰ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਸੰਤੋਖਸਰ ਸਰੋਵਰ ਆ। ਸੋ ਐਵੇਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਪੇਪਰ 'ਚ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਰਨਗੇ। ਆ ਜਾਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਵੈਸੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਮੋਰੱਕੋ ਦੇ ਰਾਈਟਰ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ, ਰਿਹਲਾ। ਪਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਪਹਿਲੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਆ ਤਾਰੀਖੇ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਏ ਫੋਰਟਸ ਆਫ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਫੋਰਟਸ ਆਫ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ, ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਲੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਰਾਈਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਕਿੰਨੇ ਸੀ। ਇਹ ਇਹਦੀ ਆਟੋਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੀ। ਸੋ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਆ, ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਲਿਟਰੇਚਰ 'ਚੋਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ। ਉੱਗਣ ਵਾਲੇ ਉੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸੀਨਾ ਪਾੜ ਕੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦਾ। ਠੀਕ ਆ, ਸੋ ਓਬਵੀਅਸ ਜੀ ਗੱਲ ਆ, ਬੜੀਆਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਥਨਾਂ ਹੈ। ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਲੇਖਕ ਦੀਆਂ ਨਿਗੀਆਂ ਤਾਰੋਂ ਪਾਰ, ਠੀਕ ਆ, ਦੇ ਲੇਖਕ ਨੇ ਬਾਬਾ ਨਾਜ਼ਮੀ। ਠੀਕ ਆ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੜੇ ਪਤਵੰਤੇ ਸਿੰਗਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਰਿਸਪੈਕਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਕਈ ਸਿੰਗਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਗਾਰਡ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਬਾਬਾ ਨਾਜ਼ਮੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਪੁੱਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਦਿਨ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਕਿਹਦੀ ਲਿਖੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਕਲੈਰਾ ਜ਼ੈਟਿੰਗ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਮੈਮਰੀਜ਼ ਆਫ ਲੈਨਿਨ, ਲੈਨਿਨ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ। ਠੀਕ ਆ, ਵੈਸੇ ਨਾਮ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਸੀਗਾ, ਰਸ਼ੀਅਨ ਸੀਗਾ, ਮੋਟਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਰਕਸੇ ਸੀ। ਕਿਤਾਬ ਲੈਨਿਨ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੀ ਪਰ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਸੀ ਕਲੈਰਾ ਜ਼ੈਟਿਨ ਦੀ। ਸੋ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਕਿਹਦੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਮੈਂਟ ਅੱਗੇ ਚਲੋ ਹੋਰ ਵੀ ਮੈਂ ਪੁੱਛੂੰਗਾ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਅੱਗੇ ਮੈਚ ਦੀ ਫੋਲੋਇੰਗ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਿਸ ਸ਼ਖਸ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਚੰਦਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ। ਸੋ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ, ਦੇਖੋ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬੜੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰ ਜਾਣੇ ਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਮੈਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਆਖਾਂ ਵਾਰੇ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋਲ। ਠੀਕ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕੇ ਬਾਅਦ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਚੰਦਰ ਦੀ ਸੀ ਲਾਜਵੰਤੀ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਫੈਕਟਸ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨੇ ਹੀ ਪੈਣਗੇ। ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ 4 3, ਸੀ ਦਾ 2, ਸੀ ਦਾ 4 3, ਸੌਰੀ ਆ ਇੱਧਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਆ ਇੱਧਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਫੈਕਟਸ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਓ ਪਲੀਜ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ। ਠੀਕ ਆ, ਨੈਕਸਟ ਅੱਗੇ ਤੀਆਂ ਸਾਉਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਦਿਨ ਮਨਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤੀਆਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤੀਆਂ ਕਿਹਾ ਹੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੀਏ ਦਿਨ ਮਨਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸਾਉਣ ਦਾ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਤੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਤੀਆਂ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਲਓ ਜੀ ਖੈਰ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ 16ਵੀਂ ਸੈਂਚਰੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਾਜ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੇਖੋ 16ਵੀਂ ਸੈਂਚਰੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ 1500। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1451 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 89 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਾਜ ਸੀਗਾ ਬਹਿਲੋਲ ਲੋਧੀ ਦਾ। 1469 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1499 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1517 ਤੱਕ ਸੀ ਸਿਕੰਦਰ ਲੋਧੀ ਦਾ। ਠੀਕ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਇਬਰਾਹਿਮ ਲੋਧੀ ਦਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਤਰੀਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਆ ਉਸ ਕੰਟੈਕਸਟ 'ਚ ਚੱਲੀਏ ਤਾਂ ਸਿਕੰਦਰ ਲੋਧੀ। ਠੀਕ ਆ, ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਚ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇ ਸਵਾਲ ਆਉਣਗੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਆ
ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਔਥਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਆ ਕਿ ਰੈਲੀਵੈਂਟ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਤੇ ਜਾ ਕੇ 4-4 5-5 ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਊਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਵਿਦਾ ਕਰੋ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ, ਕਤਲਗੜੀ। ਇਹ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀਗੀ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਮੁਖਲੀਸ਼ਪੁਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਮੁਖਲੀਸ਼ਗੜ੍ਹ। ਉਹ ਸੀ ਯਮੁਨਾ ਨਗਰ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ ਪਿੰਡ ਸਧੌਰਾ, ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਜਿੱਥੋਂ ਉਹਨੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਚੁਣਿਆ ਸੀ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ 31 ਰਾਗ ਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਕਿਹੜੇ ਰਾਗ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੀਰੀ ਰਾਗ ਤੇ ਜੈਜਵੰਤੀ ਰਾਗ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਰਾਗ ਤੇ ਸਭ ਰਾਗ ਸਾਰੇ ਜੋੜ ਦਈਏ ਫਿਰ ਇਹ 31 ਰਾਗਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 60 ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੇਪਰ 'ਚ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀਰਤਨ ਸੋਹਿਲਾ ਕਿਹੜੇ ਰਾਗ 'ਚ ਆ? ਇਹ ਕੀਰਤਨ ਸੋਹਿਲਾ, ਰਹਿ ਰਾਸ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਰਾਗ ਰਹਿਤ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਰਾਗ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਰੀ ਰਾਗ। ਸੋ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਤੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ ਸਕਦੀ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਓਬਵੀਅਸ ਜੀ ਗੱਲ ਆ, ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸਕ੍ਰਿਪਚਰਸ YouTube ਤੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਦੇਖੀਆਂ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਓਬਵੀਅਸ ਜੀ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕੁਛ ਕੰਮ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਖੈਰ ਆ ਜਾਓ ਅਗਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਸ ਫ੍ਰੈਂਚ ਜਰਨਲ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ PPSC ਦਾ ਸਵਾਲ ਚੱਕ ਲਿਆ ਮੈਂ, ਫਰੈਂਕਿਆਜ਼ ਅਲਾਰਡ। ਦੇਖੋ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆ ਸਕਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਉਣਗੇ। PPSC ਦਾ ਸਵਾਲ PSSS, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਆਪ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੈਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਪੇਪਰ ਲਿਆ ਸੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 4 ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਟੈਸਟ ਟੁਸਟ ਘੱਟ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਇੰਟਰਸਟ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਆ। ਉਹ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਅਸੀਂ 5 ਕੇ 6 ਟੈਸਟ ਲਏ ਸੀ। ਐਸਪੀਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਹੀ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀਕ ਸਵਾਲ MCQs ਆ ਕੇ YouTube ਤੇ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ। ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਜੇ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਰਰੈਲੀਵੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਹੁਤ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਜੇ ਜੈਨੂਅਨਲੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵਾਕਈ ਯਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਵਾਲ ਆ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਹੈ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਹੀ ਆ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਹੁਣ 50-50 40-40 ਨੰਬਰ ਦਾ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਨਵੇਂ ਹੀ ਬਣਨਗੇ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣ ਲੱਗੇ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਤਿਆਰੀ ਰੱਖਣੀ ਪਊਗੀ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਰਿਪੀਟਡ ਜੇ ਸਵਾਲ ਪਾ ਲੈਣਗੇ। PPSC ਨੇ ਆਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਆਫਿਸਰ 'ਚ ਇਸ ਵਾਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਸੀ ਉਸ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਿਗਿਆਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼੍ਰੇਅ ਕਿਹਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਰੁਚੀ ਰਾਮ ਸਾਨੀ ਨੂੰ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਤਗੜੇ ਕਹਿ ਲਓ ਬਾਇਓਲੋਜੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਗਿਆਨੀ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਇੰਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼੍ਰੇਅ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਯਸ਼ਪਾਲ, ਉਹ ਅੱਡ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਆ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੁਚੀ ਰਾਮ ਸਾਨੀ ਤੇ ਯਸ਼ਪਾਲ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਿਓ। ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ, ਠੀਕ ਆ। ਨੈਕਸਟ, ਜਹਾਜ਼ ਹਵੇਲੀ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਹਰਾ ਰੱਖ ਕੇ ਮੋਤੀ ਲਾਲ ਮਹਿਰਾ ਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਲਈ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਆ ਜੀ? ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ। ਸੋ ਉਸ ਹਵੇਲੀ ਨੂੰ ਬੰਜਰ ਬਣਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦਤ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਖਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਤੁਲਸੀ। KT ਤੁਲਸੀ ਦੇ ਇਹ ਰਿਲੇਟਿਵ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਬੜੀ ਵਿਵਾਦਤ ਕਿਤਾਬ ਸੀ ਤੇ ਖਬਰਾਂ 'ਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜੀ ਉਹ ਖੁਦ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਸੋ ਐਵੇਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੱਜਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਸਮਾਂ ਅਖਬਾਰ ਸਵਦੇਸ਼ ਸੇਵਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਦੇਖੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਇਹ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਰਹੇ ਆ। ਭਾਰਤੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਇਕਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ ਸੀਗਾ ਸਵਦੇਸ਼ ਸੇਵਕ, ਜਿਹਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇੱਕ ਗਦਰੀ ਸੀ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਗਦਰ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਸੀਗੇ, GD ਕੁਮਾਰ। ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਡੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਲਾਹੌਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਡਰ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕੰਪਲੈਕਸ ਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਮਸਜਿਦ, ਉਸ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆ? ਉਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ। ਜ਼ਮਜ਼ਮ ਕੈਨਨ। ਸੋ ਇਹ ਤੋਪ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਦੋਂ ਮਿਸਲਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਤੋਪ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਪ ਨੂੰ
ਕਿਹੜੀ ਮਿਸਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂ ਕਿਹੜੀ ਮਿਸਲ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਇਸ ਤੋਪ ਦਾ ਨਾਮ ਪਿਆ? ਇਹ ਸੀਗੀ ਭੰਗੀਆਂ ਦੀ ਤੋਪ, ਭੰਗੀਆਂ ਵਾਲੀ ਲਿਖਤਾ, ਭੰਗੀਆਂ ਦੀ ਤੋਪ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਭੰਗੀਆਂ ਦੀ ਤੋਪ ਸੀ। ਸੋ ਜ਼ਮਜ਼ਮਾ ਤੋਪ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਤੋਪ ਰਹੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਭੰਗੀਆਂ ਨੇ। ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਸ਼ਾਸਕ ਕੌਣ ਰਹੇ ਆ? ਸੋ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦੇ 1947 ਚ ਅਖੀਰਲੇ ਸ਼ਾਸਕ ਰਹੇ ਆ ਇਫਤਿਕਾਰ ਖਾਨ, ਤੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 23ਵਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਣਿਆ। ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਕਿ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਨਵਾਬ ਕੌਣ ਸੀਗੇ? ਪਹਿਲੇ ਨਵਾਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਸ਼ਨਸ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਸੀ ਉੱਡਣਾਬਾਜ਼, ਜਿਹਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਤਾਬ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਸੀ? ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਤੇ ਉੱਡਣਾਬਾਜ਼, ਜਿਵੇਂ ਉੱਡਣਾ ਸਿੱਖ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸੀ। ਢੇਸੀਆਂ ਸੰਘ, ਠੀਕ ਆ। ਮੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਨਕੋਦਰ ਜਲੰਧਰ 'ਚ। ਸੋ ਇਹ ਸੌਰੀ ਫਲੋਰ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਓ। ਆ ਲਓ ਜੀ, ਆਹ ਸਵਾਲ ਆ ਗਿਆ। ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੇਟਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਗੇਟ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾ? ਸਰਾਈ ਵਾਲਾ, ਘੰਟਾ ਘਰ, ਬਾਬਾ ਟੱਲ ਤੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ? ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ, ਥੜਾ ਸਾਹਿਬ ਗੇਟ ਆ। ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਆ ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 4 ਗੇਟ ਮਿਲਣਗੇ। ਸੋ ਚਾਰੇ ਗੇਟਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ। ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਹ ਸਵਾਲ ਥਾਪਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੇਪਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਸਿਸਟੈਂਟ 2016 ਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਇਹ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਿੱਥੇ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਨੀਂਹ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਆ, ਉਹ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਇੱਕ ਸੂਫੀ ਸੰਤ ਸੀ। ਸੂਫੀਆਂ 'ਚ ਅੱਗੇ 14 ਆਰਡਰ ਹੋਏ ਆ, 14 ਸਿਲਸਿਲੇ ਹੋਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਸਿਲਸਿਲਿਆਂ 'ਚੋਂ ਕਿਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀਗੇ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ? ਕਾਦਰੀ, ਨਕਸ਼ਬੰਦੀ, ਚਿਸ਼ਤੀ, ਖਾਨਕਾ। ਉਹ ਸੀਗੇ ਕਾਦਰੀ ਸਿਲਸਿਲੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ। ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਸੋ ਇਵੇਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੂਰਮਹਿਲ ਸਰਾਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਆ? ਸੋ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਇਹਦਾ ਏ, ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ, ਠੀਕ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਾਦਰ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਬਿਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਸੀ, ਬੜੇ ਤਗੜੇ ਵਕੀਲ ਆ, ਆਰਬਿਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਲਾਅ ਦੀ ਬੜੀ ਤਗੜੀ ਭਜਾਈ ਆ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਡਿਸਪਿਊਟਸ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਾਹਰ ਰਹੇ ਆ। PC ਮਾਰਕੰਡਾ, ਇਹ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਰੰਟ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇੱਕ ਨਾਮ ਸੀ, ਫਾਦਰ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਬਿਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਛਪਾਰ ਦਾ ਮੇਲਾ, ਦੇਖੋ ਛਪਾਰ ਦਾ ਮੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਭਾਦੋਂ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਲੱਗਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਪਾਰ ਦਾ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਪਾਰ ਦਾ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਿਉਂ ਆ? ਭਾਦੋਂ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਕਵਰ ਕਰਾਈਆਂ? ਮੈਂ YouTube ਤੇ ਇੱਕ ਲੈਕਚਰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਹੈ ਆਰਟ ਐਂਡ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ, ਇੱਕ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਹੈ ਲਿਟਰੇਚਰ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਆਰਟ ਐਂਡ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਵਾਲਾ ਚੈਪਟਰ ਲੱਭੋ ਜਾ ਕੇ YouTube ਤੇ, ਸਕਰੋਲ ਕਰਕੇ ਥੱਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮਿਲੂਗਾ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਮੇਲੇ, ਸਰਾਹਾਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਸਕਿਪ ਕੀਤੀ, ਠੀਕ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਪਸ 'ਚ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ? ਕਿ ਸੈਂਟ ਮੈਰੀ ਦੀ ਚਰਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਆ, ਇਮਾਮ ਨਸੀਰ ਦਾ ਮਕਬਰਾ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਆ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਇਹ ਲੁਧਿਆਣੇ ਆ ਜੀ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਲੁਧਿਆਣੇ ਆ, ਮੁਕਤੇਸ਼ਵਰ ਮੰਦਰ ਪਠਾਨਕੋਟ 'ਚ ਆ। ਬਸ ਬਾਕੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੇਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਬਿਲਡਿੰਗ ਆ, ਕੋਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆ, ਕੋਈ ਮੇਲਾ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਮੈਂ ਕਵਰ ਕਰਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਆਰਟ ਐਂਡ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ YouTube ਤੇ। ਮਖੋਵਾਲ ਪਿੰਡ, ਠੀਕ ਆ, ਜਿਹਦੀ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀਪ ਚੰਦ ਰਾਜੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਲਈ ਗਈ ਸੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਰਾਣੀ ਚੰਪਾ ਨਾਲ ਅਫਸੋਸ ਕਰਨ ਗਏ ਸੀ। ਸੋ ਮਖੋਵਾਲ ਨੂੰ ਹੀ ਬਦਲ ਕੇ ਫਿਰ 1665 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਸਾਇਆ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੁਆਰਾ। ਮਖੋਵਾਲ 1665 ਕਿੰਨੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਸਾਰੀ ਸਟੋਰੀ ਵੀ ਦੱਸਤੀ। ਜਮਰੌਦ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਉਹ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ, ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਖਾਸ ਜਰਨੈਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਫਗਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਹੋਇਆ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਸ਼ਤੋ ਪਠਾਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲਵਾ। ਭਾਈ ਮੋਹਣੀ ਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਮੋਰੀ ਜੀ, ਭਾਈ ਮੋਹਣੀ ਜੀ ਉਹ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੋਥੀ ਜਿਸ 'ਚ ਪਹਿਲੇ 3 ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਭਾਈ ਮੋਹਣੀ ਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਮੋਰੀ ਜੀ ਕਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਸਨ? ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦੇ। ਸੋ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘੋੜੇ ਦਾ ਜਾਂ ਘੋੜੀ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਸੀਗਾ? ਲੈਲਾ, ਲੈਲੀ ਨਹੀਂ ਲੈਲਾ, ਠੀਕ ਆ। ਸਟੋਰੀ ਮੈਂ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ। ਹਾਂਜੀ, ਅਮਰਤਾ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਠੀਕ ਆ, ਪ੍ਰੀ ਕਲੋਨੀਅਲ ਐਰਾ 'ਚ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ
ਕੀ ਸੀਗੀ? पेंटर, ठीक है। एस्ट्रो हंगरीयन बाद इन्होंने अपना मतलब कि नागरिकता बदल ली सी, एस्ट्रो हंगरीयन बनी सी बाद सो ये अपनिया बोल्ड पेंटिंग्स करके आज़ादी तो पहला काफ़ी मशहूर रही है, ठीक है। सो असल उत्तर की लड़ाई तरनतारन के जिले 1965 च जो इंडो पाक लड़ाई हुई है वो लड़ी गई है। सो इस लड़ाई पंजाबियों ने, सिखा ने, स्पैशली पंजाबियों ने कह सकते हैं चंगे दंद खट्टे किए सीगे पाकिस्तानियों के। गुरुद्वारा भट्ठा साहब रूपनगर जिले च गुरु गोबिंद सिंह नाल संबंधित जगह है। सो ये इंपॉर्टेंट हो गया अपना, ठीक है। अगे आ गया जी अपने को मदन लाल ढींगरा जिन्हें 1909 ਦੇ ਵਿੱਚ करजन विली ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੈਕਟਰੀ ਆਫ ਸਟੇਟ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੋਰਲੇ, ਉਹਦੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਹਾਊਸ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਆ। ਉਹਦਾ ਪਿੱਛੋਂ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਸੀ? ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੀਗਾ। ਬਾਅਦ ਚ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਕਤਲ ਕਰਤਾ ਤੇ ਭਾਰਤ ਚ ਦੀ ਵਾਹ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਮਦਨ ਲਾਲ ਢੀਂਗਰੇ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਹੀ ਨਾ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਵਿਵਾਦ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ 6ਵਾਂ ਦਰਿਆ ਜਿਨੇ ਵਾਕਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਣੀ ਲਤਾ ਅਕੈਡਮੀ ਦਿੱਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਆਰਟ ਪਰਿਸ਼ਦ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ, ਕਲਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਆਰਟ ਕੌਂਸਲ ਜਿਹਦੇ ਕਿ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਹਨ, ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ਖਸ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਾਮ ਆ MS ਰੰਧਾਵਾ ਦਾ, ਇਗਨੋਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੈਕਨੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਪੂਰਥਲੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆ, LPU। ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਡੀ ਉਹਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਦੂਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ, ਵੈਸੇ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਇੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੁਜਰਾਲ ਦੇ ਆ, ਦੂਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਆ। ਦੂਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਾਡੀ ਬਠਿੰਡੇ ਬਣੀ ਆ। ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਦੀਆਂ ਲੈਣਾ ਲਿਖਤੀਆਂ ਸੀ? ਹੇਅਰ ਲਾਈਜ਼ ਵਨ ਹੂ ਸਪੇਅਰਡ ਨਾਈਦਰ ਮੈਨ ਨੋਰ ਗੋਡ। ਆਪਣੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਔਬਚੁਰੀ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਸੀ ਸ਼ਖਸ? ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਰਚ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋਗੇ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਮੈਂ, ਕਿ ਸ਼ੇਕਸਪੀਅਰ ਦੇ ਨਾਵਲ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਸ਼ਾਰਟ ਨੇਮ ਸੀਗਾ ਸ਼ੇਕਸਪੀਅਰ ਦੇ ਨਾਵਲ ਦਾ ਇੱਕ ਉਹ ਸੀਗਾ ਕਹਿ ਲਓ ਪਾਤਰ। ਉਸ ਪਾਤਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਪਾਤਰ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦਿਮਾਗ ਲਾਓਗੇ। ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਆਟੋਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਆ? ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦਿਮਾਗ ਲਾਓਗੇ, ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਸਵਾਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਆਕਲੈਂਡ ਨੇ 1840 'ਚ ਕਾਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੋਸਤ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦਾ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਰਾਹ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾ ਕਰਤੀ ਸੀ? ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਬਰਨਜ਼, PPSC ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਇੰਸਪੈਕਟਰ। ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ। ਸੋ ਐਵੇਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਵੀ PPSC 1 ਲਾਈਨਰ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। 50ਵਾਂ ਸਵਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸਿਕੰਦਰ ਭਾਰਤ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ ਬਿਊਕਾਫੈਲਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਾਇਆ ਸੀ? ਬਿਊਕਾਫੈਲਾ ਸ਼ਹਿਰ। ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਉਹਨੇ ਵਸਾਇਆ ਸੀ ਜੇਹਲਮ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ। ਸੋ ਜੇਹਲਮ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬਿਊਕਾਫੈਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਾਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਨੇ ਲਈ ਸੀਗੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਪੋਰਸ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਰਸ ਤੋਂ ਟ੍ਰੀਟੀ 'ਚ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਉਹਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਚੇਲਾ ਸੈਲੂਕਟਰ ਵਸਾਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੀ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਆਪਣਾ ਵਸਾਇਆ। ਕੀ ਨਾਮ ਸੀਗਾ? ਬਿਊਕਾਫੈਲਾ। ਇਸ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸਾਨੂੰ ਸੈਲੂਕਟਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਇੱਕ ਕਵੀ ਸੀਗਾ ਮੈਗਨਾਥੀਜ਼, ਉਹਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਕਿਤਾਬ ਇੰਡੀਕਾ 'ਚੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਆਉਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕਾਬਲ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਮਾਸਟਰ ਕਲਾਸਿਸ ਪਟਿਆਲਾ 'ਤੇ ਜੁੜਨ ਦਾ ਬਸ ਫਾਇਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਅੜਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨਾਲ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਇਸ ਕੋਰਸ 'ਚ ਪ੍ਰੀ ਕਮ ਨੈਬ, ਪ੍ਰੀ ਕਮ ਮੇਨਸ ਅਤੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਦੇ ਕੋਰਸ 'ਚ ਸਤੰਬਰ 2022 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਪੜ੍ਹਾਏ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਨੇ। ਹਰ ਸਬਜੈਕਟ ਦਾ ਸੈਕਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟ ਹੋਣਗੇ। ਸੈਕਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟ ਹਰ 2-2 ਵਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਲੇਬਸ ਖਤਮ ਹੋਇਆ, ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਸਿਲੇਬਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਐਸਪੀਰੈਂਟਸ ਇਹਨਾਂ ਕੋਰਸਾਂ 'ਚ ਇਨਰੋਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਬਈ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਫੁੱਲ ਫਲੈਜ MCQs ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੇ ਆ ਉਹ ਦੱਸਦਾ। ਹਾਰਡ ਕਾਪੀਜ਼ ਘਰੇ ਪਹੁੰਚਣਗੀਆਂ। ਜੋ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਬਜੈਕਟ ਤਾਂ ਕਰਾ ਹੀ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਿਲੇਬਸ 'ਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਿਲੇਬਸ 'ਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ PPSC ਪਾ ਰਹੀ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਜਰਨਲ ਸਾਇੰਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਆ,
ਤੇ ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ XYZ ਪੋਲਿਟੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਟੌਪਿਕਸ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਛੇੜਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਸਬਜੈਕਟ ਦੀਆਂ 90 ਘੰਟੇ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੋਰਸ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਸਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਛੇੜ ਲੇ, ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਕੇ ਹੀ ਟੈਸਟ ਦੇ ਕੇ ਸਬਜੈਕਟ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰੇ। ਮੇਰੀ ਬਸ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਰਸ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਸਰ ਲਾਈਵ 'ਚ ਉਹ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਬਸ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ YouTube ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਲਓ, ਚੱਲਦੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਜੇ ਫਲੋ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੋਰਸ ਨਾ ਲਿਓ, ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਆ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਰਿਵਿਊ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲਓ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਰਸਾਂ 'ਚ ਇਨਰੋਲਡ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਐਸਪੀਰੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਿੰਪਲ ਕੋਰਸ 'ਚ ਇਨਰੋਲਡ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਕੰਟੈਂਟ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਐਕਸਾਈਜ਼ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਪੰਜਾਬੀ, ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਇੰਗਲਿਸ਼, ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਫਸਟ ਵੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 15 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਮਿਲ ਜਾਣੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕੋਰਸ 'ਚ ਇਨਰੋਲਡ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ 3 ਕੋਰਸਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਰਹੂਗਾ। ਸੋ ਮਾਸਟਰ ਕਲਾਸਿਸ ਪਟਿਆਲਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਰਸਿਸ ਨੇ। PPSC ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੀ ਸਮਝ, ਸਾਡੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। PPSC ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਊਗੀ। ਗੱਲ ਰਿਜ਼ਲਟਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਕੋਰਸ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਜ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਚੰਗਾ ਕੰਟੈਂਟ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ YouTube ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਆ। ਜੇ ਉਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਐ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ, ਲਾਲਚ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਸਭ ਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਬਿਨਾਂ ਸਰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੂਗੀ। ਬੰਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਯਾਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਪੇਪਰ PSSB ਦੇ ਪੇਪਰ 'ਚ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਉਣ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਸੀ, ਠੀਕ ਆ, ਬਹੁਤ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਸਹੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਖੜੀਏ ਹੀ ਕਿਉਂ। ਤੁਸੀਂ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰੋਗੇ, ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕਨਵੇ ਕਰੋਗੇ, ਸਾਡੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੰਟੈਂਟ ਨੂੰ, ਸਾਡੀਆਂ ਪਲੇਲਿਸਟ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋਗੇ, ਚੰਗਾ ਪਸੰਦ ਆਊਗਾ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋਗੇ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਆ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਊਗੀ। ਅੱਜ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਆ। ਧੰਨਵਾਦ।